हेलो पिलामाने वेलकम टू तृप्ति गाइडेंस। आज आम षष्ठ श्रेणी विज्ञान बहीर तृतीय अध्याय खाद्य पदार्थर परिष्करणर अभ्यास कार्य करिबा। प्रथमे एक नंबर करिबा। एक नंबर प्रश्न रही किपरि पृथक बा परिष्कार करिबा। क नंबर प्रश्न हरड डाली रे सुजी मिसी जाइथिले किपरि पृथक बा परिष्कार करिबा। हरड डाली आकार रे टिके बड़ सुजी टिके छोट, तेबे आमे एहाकू चलाइबा प्रणाली द्वारा पृथक करिबा। तेबे एहार उत्तर हब हरड डाली रे सुजी मिसी जाइथिले आमे एहाकू चालुणी सहायरे चलाइबा। चालुणी रे सुजी गली पड़िबो एवं हरड डाली चालुणी रे रहिजिबो। एही प्रक्रिया रे आमे हरड डाली और सुजी को अलगा करि परिबा। ख नंबर प्रश्न चाउल रे कुंडा थिले किपरि परिष्कार करिबा। एहार उत्तर हब चाउल रे कुंडा थिले एहाकू कुला सहायरे पाछुड़ी देले एथिरे रहिथिबा कुंडा अलगा होइजिबो। अन्य एक उपाय रे चाउल को कुला रे धरी उपरु तळकू धीरे धीरे ढालिले पवन द्वारा हालुका कुंडा चाउल ठारू अलगा होइजिबो। एही प्रक्रिया रे आमे चाउल ठारू कुंडा को अलगा करि परिबा। ग नंबर प्रश्न अटारे चोकड़ थिले आमे किपरि परिष्कार करिबा। एहार उत्तर हब अटारे चोकड़ थिले एहाकू अटा चला चालुणी रे चलई देले चालुणी रो कणा रे अटा तळकू गड़ी पड़िबो। चालुणी रे चोकड़ रहिजिबो। एही प्रक्रिया रे आमे अटा ठारू चोकड़ अलगा करि परिबा। घ नंबर प्रश्न उखुडा रे धान चोपा लागिथिले आमे एहाकू किपरि परिष्कार करिबा। उखुडा रे बा खई रे धान चोपा लागिथिले आमे खई चला चालुणी रे ताकू रखी हाथ रे धीरे धीरे घसिले कौन हबो ना चालुणी रो कणा बटे धान सबू गली पड़िबो आ चालुणी रे उखुडा रहिजिबो। एही परि भाबरे आमे एहाकू परिष्कार करि परिबा। तेबे एहार उत्तर हबो उखुडा रे धान चोपा लागिथिले एहाकू खई चला चालुणी रे चलई देले चालुणी रो कणा रे धान चोपा गली पड़िबो और चालुणी रे उखुडा रहिजिबो। 1 नंबर प्रश्न गोलमरीच सहित पाचिला अमृतभंडा मंजी मिसिथिले आमे किपरि परिष्कार करिबा। गोलमरीच तुलन रे अमृतभंडार मंजी हल्का रहिबो, तेणु आमे एहाकू आश्रवण और अवक्षेपण पद्धति द्वारा परिष्कार करि परिबा। तेबे एहार उत्तर हबो गोलमरीच सहित मिसिथिबा अमृतभंडार मंजी नेई सेथिरे जल मिसाओ। अमृतभंडा मंजी जल रे भासिबो एवं गोलमरीच जल रे बुड़ीजिबो। धीरे धीरे ऊपर जल को अन्य एक पात्र को ढाली अमृतभंडार मंजी को अलगा करि दियो। एही प्रणाली रे अमृतभंडा सहित गोलमरीच मंजी मिसिथिले आमे अलगा करि परिबा। 2 नंबर पार्थक्य लेख। पार्थक्य बा भिन्नता कोन लिखिबा। क नंबर पाछुड़ीबा और उड़ाइबा मध्य रे पार्थक्य लेख। 1 नंबर पॉइंट पाछुड़ीबा मुख्यतः कुला सहायरे शस्य को हाथ रे झाड़ीबा बा छाटिबा प्रक्रिया को बुझाए। उड़ाइबा मुख्यतः पवन सहायरे हालुका अलिया को उड़ाइबा बा अलगा करिबा प्रक्रिया को बुझाए। 2 नंबर पॉइंट पाछुड़ीबारे मुख्यतः कुला व्यवहार करा जाए एवं एथिरे पवनर आवश्यकता न थाए। पाछुड़ीबा बेले मुख्यतः आमे कुलार व्यवहार करिथाउ एवं एथिरे पवनर आवश्यकता न थाए, कारण आमे कुलारे पाछुड़ीबा बेले कुला द्वारा पवन मन को उत्पन्न होई थाए एवं हालुका जिनिस कुला सहायरे उड़ी जाई थाए। सेमती उड़ाइबा बेले आमको पवनर आवश्यकता रही थाए, कारण पवन द्वारा हालुका जिनिस सहजरे उड़ी जाई थाए एवं ओजनिया जिनिस गोटे जगह जमा होइकी रही थाए एवं उड़ाइबा बेले आमको कुला एवं अन्यान्य जिनिसर आवश्यकता रही थाए। 3 नंबर पॉइंट पाछुड़ीबा प्रणाली रे शस्यरु मैला अंश बाहरी जाए किंतु सामान्य हालुका अंश रही जाई पारे। उड़ाइबा प्रणाली रे हालुका अलिया संपूर्ण भाव रे अलगा होई जाए। आमे पाछुड़ीबा बेले अलिया सबु बाहरी जाए किंतु सामान्य अलिया जेमिति कि कुंडा टिके रही जिबार संभावना थाए, किंतु उड़ाइबा प्रणाली रे अलिया सबु संपूर्ण रूपे परिष्कार भाव रे बाहरी जाए, काहेकि ना खूब जोरे पवन होउथाए, तेणु सबु अलिया परिष्कार भाव रे बाहरी जाए। क नंबर प्रश्न धान बाड़ेबा और बेंगला पकेबा मध्य पार्थक्य कोन लेख। 1 नंबर पॉइंट धान बाड़ेबा एक प्रत्यक्ष माड़ पद्धति।
ବେଙ୍ଗଳା ପକାଇବା ଏକ ପରୋକ୍ଷ ମାଡ଼ ବା ଦଳିବା ପଦ୍ଧତି। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଧାନ ବାଡ଼େଇବାରେ ଧାନର ବେଣ୍ଟକୁ ମୁଠାରେ ଧରି ଏହାକୁ କୌଣସି କଠିନ ସ୍ଥାନ ଯେମିତିକି ପଥର କିମ୍ବା ଘୋଡ଼ିଆ ଉପରେ ଜୋରରେ ବାଡ଼େଇ ଦାନାକୁ ଅଲଗା କରାଯାଏ। ବଳଦ କିମ୍ବା ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ବିଛା ଯାଇଥିବା ଧାନ ଗଦା ଉପରେ ଗୋଲ ଗୋଲ ହୋଇ ଚଲାଇବା ବା ଦଳିବା ଦ୍ୱାରା ଦାନାକୁ ଅଲଗା କରାଯାଏ। ଆମେ ବହିରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଧାନକୁ ମୂଳରୁ କାଟିଥିଲେ ତାକୁ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଆମେ କୌଣସି କଠିନ ସ୍ଥାନ ଯେମିତିକି ଘୋଡ଼ିଆ ଉପରେ କିମ୍ବା ପଥର ଉପରେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଦାନାକୁ ଅଲଗା କଲେ ତାକୁ ଧାନ ବାଡ଼େଇବା କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଧାନର ଅଗକୁ କାଟିକି ଆଣିଥିବା ତାକୁ ଆମେ ହାତରେ ଧରିକି ବାଡ଼େଇ ପାରିବାନି, ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାକୁ ଗଦା କରି ବଳଦ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଆମେ ତା ଉପରେ ଚଲେଇ ଅମଳ କଲେ ତାକୁ ଆମେ ବେଙ୍ଗଳା ପକାଇବା କହିଥାଉ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଧାନ ବାଡ଼େଇବା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଶ୍ରମ। ଧାନକୁ ଆମେ ମଣିଷ ଲଗେଇକି ବାଡ଼େଇ ଥାଉ, ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଶ୍ରମ। ବେଙ୍ଗଳା ପକାଇବା ହେଉଛି ପଶୁ ଶ୍ରମ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ବେଙ୍ଗଳା ପକାଇ ଥାଉ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପଶୁ ଶ୍ରମ। ଗ ନମ୍ବର, ଅବକ୍ଷେପଣ ଓ ପରିଶ୍ରବଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖ। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଜଳ ସହିତ ମିଶି ରହିଥିବା ଅଦ୍ରବଣୀୟ କଠିନ ଓଜନିଆ ପଦାର୍ଥକୁ ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପୃଥକ କରାଯାଏ। ସେହିପରି ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଥିବା ଅଦ୍ରବଣୀୟ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ପରିଶ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପୃଥକ କରାଯାଏ। ଆମେ ବହିରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଅବକ୍ଷେପଣ କିମ୍ବା ପରିଶ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଣାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଜଳ ସହିତ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆମେ କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଜଳ ବିନା ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ତଳେ କଠିନ ଓଜନିଆ ପଦାର୍ଥ ବସିଯିବାକୁ ଅବକ୍ଷେପଣ କୁହାଯାଏ। କନା ଜାଲି ବା ଫିଲ୍ଟର ପେପର ସାହାଯ୍ୟରେ ଛାଣି ହେବାକୁ ପରିଶ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲେ ଗୋଟିଏ କାଚ ପାତ୍ରରେ ବର୍ଷା ପାଣିକୁ ନେଇକି ରଖିଥିଲେ। ବର୍ଷା ପାଣି କିଛି ସମୟ ରଖିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ତଳେ ଓଜନିଆ ପଦାର୍ଥ ଯେମିତିକି ମାଟି ବାଲି ଗୋଡ଼ି ସବୁ ଜମା ହେଇକି ରହିଗଲା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଅବକ୍ଷେପଣ କହିଲେ। ସେହିଭଳି ବର୍ଷା ପାଣିକୁ ଆମେ ଫିଲ୍ଟର ପେପର ସାହାଯ୍ୟରେ ଛାଣିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ପରିଷ୍କାର ପାଣି ବାହାରିଗଲା। ଫିଲ୍ଟର ପେପରରେ ପଙ୍କ ବାଲି ସବୁ ରହିଗଲା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ପରିଶ୍ରବଣ କହିଲେ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିଷ୍କାର ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ନିଏ। ସେମିତି ପରିଶ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିଷ୍କାର ହେବା ପାଇଁ କମ୍ ସମୟ ନିଏ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ? କ ନମ୍ବର, କୁଲା। ଆମେ ବହିରେ ପଢ଼ିଥିଲେ କୁଲା ଆମେ ପାଛୁଡ଼ିବା ଏବଂ ଉଡ଼ାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଖ ନମ୍ବର, ଚାଲୁଣି। ଚାଲୁଣିକୁ ଆମେ ଚଲେଇବା ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଗ ନମ୍ବର, ଫିଲ୍ଟର ପେପର। ଫିଲ୍ଟର ପେପରକୁ ଆମେ ପରିଶ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। 4 ନମ୍ବର, କାରଣ କ'ଣ ବା କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇକି ଲେଖିବା। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କୁଣ୍ଡା ମିଶା ଚାଉଳକୁ ପାଛୁଡ଼ି ପରିଷ୍କାର କରାଯାଏ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ କୁଣ୍ଡା ମିଶା ଚାଉଳକୁ କୁଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଛୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କୁଣ୍ଡା ହାଲୁକା ହୋଇଥିବାରୁ ପବନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଫଳରେ ଚାଉଳ ସହଜରେ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଖ ନମ୍ବର, ରାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆଯାଏ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଚାଉଳ ଦେହରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଡ଼ି ବାଲି କୁଣ୍ଡା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାଉଳକୁ ରାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିରେ ମକଚି ଧୋଇବା ଦରକାର। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବେସନ ଓ ମଇଦାର ମିଶ୍ରଣକୁ ଚାଲୁଣି ଦ୍ୱାରା ପୃଥକ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ବେସନର କଣିକା ଛୋଟ, ମଇଦାର କଣିକା ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ବେସନ ଓ ମଇଦାର କଣିକା ପ୍ରାୟତଃ ପାଖାପାଖି ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଚାଲୁଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ପୃଥକ କରିପାରିବା ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପୃଥକ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଘ ନମ୍ବର,
ସୋରିଷକୁ ପରିସ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ପରିସ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ ଏକ ଫିଲ୍ଟର ପେପର ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଯାହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଛାଣିବା। ଯେହେତୁ ସୋରିଷ ଓ ତା ସହିତ ମିଶିଥିବା ସମସ୍ତ ମଇଳା ଉଭୟ ଘନ ପଦାର୍ଥ, ତେଣୁ ସୋରିଷକୁ ପରିସ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟା ବିରି, ସୋରିଷ ଓ ବୁଟ ମିଶିଯାଇଛି, କିପରି ପୃଥକ କରିବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରଥମେ ହାତରେ ବାଛି ବୁଟଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଚାଲୁଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ବିରି ଓ ସୋରିଷକୁ ଚଲେଇଲେ ଚାଲୁଣି କଣାରେ ସୋରିଷ ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଚାଲୁଣିରେ ବିରି ରହିଯିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପୃଥକ କରିପାରିବା। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏଠାରେ ହାତର ବ୍ୟବହାର ନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚାଲୁଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପୃଥକ କରିପାରିବା। ମନେକର ବୁଟର ପରିମାଣ ଏଠାରେ କମ୍ ନଥାଇ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆମେ ଏଠି ହାତରେ ବାଛି ପାରିନଥାନ୍ତେ, ବହୁତ ସମୟ ନେଇଥାନ୍ତେ। ଯଦି ବୁଟର ପରିମାଣ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚାଲୁଣିର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତେ। ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ନା ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଣା ଥିବା ଚାଲୁଣି ନେଇଥାନ୍ତେ, ତାକୁ ଚାଲୁଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ଚଲେଇଥାନ୍ତେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଚାଲୁଣିରେ ବୁଟ ରହିଯାଇଥାନ୍ତା, ସୋରିଷ ଓ ବିରି ଗଳି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ତାପରେ ମଧ୍ୟମ କଣା ଥିବା ଗୋଟେ ଚାଲୁଣି ନେଇଥାନ୍ତେ, ସୋରିଷ ଓ ବିରିକୁ ଚଲେଇଥାନ୍ତେ। ତେବେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ଚାଲୁଣିରେ ବିରି ରହିଯାଇଥାନ୍ତା ଓ ସୋରିଷ ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଏହିପରି ଭାବରେ ମିଶି ଯାଇଥିବା ବିରି, ସୋରିଷ ଓ ବୁଟକୁ ଆମେ ପୃଥକ କରିପାରିବା।